صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو معزز دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے غریب اور اس کی آواز۔ تو کچھ دن پہلے میں نے ایک پیج بنایا، عوام کی آواز، جس کا نام رکھا ہے۔ میرے رب کو پتہ ہے کہ یہ میں نے صاف دل اور صاف نیت سے بنایا ہے، نہ کہ کسی بدگمانی یا پھر کسی چیز سے تعلق کی وجہ سے۔ تو دوستو، چونکہ میں کچھ دن سے ذرا مصروف تھا، تھوڑی سی پریشانیاں تھی ذاتی، الحمدللہ ابھی فارغ ہوا ہوں، تو سوچا آپ سے کچھ باتوں پہ ڈسکس کیا جائے۔ تو ابھی آپ سب کو پتہ ہوگا، یہ سانحۂ مچھ والا معاملہ چل رہا ہے 4-5-6 دنوں سے۔ -6, 7, 8, 9 ڈگریز میں ان لوگوں نے اپنی لاشیں رکھی ہوئی ہے، اور ان کا صرف ایک چھوٹا سا جو عوام کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہاں آ جائے، جو کہ میرے حساب سے تو جہاں تک میری سمجھ ہے یہ نہایت ہی چھوٹی سی بات ہے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، جس دل میں آگ لگی ہوئی ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب، جو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، جن سے امیدیں تھی، وہ یہاں جائے۔ تو اب بات کرتے ہیں ذرا وزیر اعظم صاحب کے بارے میں۔ کوئی تنقید نہیں، کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے الحمدللہ، لیکن چونکہ دل ہے ہمارے پاس تو جلتے ہیں یہ دل۔ آج سے 2.5 سال پہلے جب جناب عمران خان صاحب الیکشن کے لیے کھڑے تھے، میں گوجرانوالہ میں تھا، اور گوجرانوالہ میں کسی کام سے گیا ہوتا، تو ایک ہوٹل کی ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے تھے الیکشن کے جو نتائج تھے، جو ریزلٹس تھے، جناب عمران خان صاحب کے ریزلٹس دیکھ رہے تھے، تو ہم ایک امید دیکھ رہے تھے۔ وہ جو لائن گزر رہی تھی، جو پٹی گزر رہی تھی، اس میں وہ عمران خان کا نام نہیں تھا، وہ ایک ہم امید دیکھ رہے تھے۔ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، کوشش کروں گا چھوٹی کرنے کی، انشاءاللہ فائدے کی بات ہوگی۔ تو ہم ایک امید دیکھ رہے تھے کہ چلو جی، اب ملک سدھر جائے گا، یہ بندہ آئے گا تو اچھے دن آئیں گے۔ لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، انہوں نے چلایا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اب بہتر دن آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی امید میں پھر جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، انہوں نے حلف اٹھایا، ہمیں لگا کہ اب خواب پورے ہوں گے، ہمارے نہیں، اس ملک کے غریب عوام کے خواب۔ ان کے خواب 2 وقت کی سکون کی روٹی اور شام کو اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے، یہ جو ان کے چھوٹے سے خواہشات خواب ہوتے ہیں، وہ پورے ہو جائے۔ ویسے تو امیر کے خواہشات کبھی شاید ہی پورے نہ ہو۔ تو دوستو، بات ذرا لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو مختصر سا بتاؤں۔ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے، ان کے 1 مہینے بعد مہنگائیاں ہونے لگی، تو ساری قوم پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ عمران خان صاحب کو تو ہم نے اس لیے لایا تھا کہ وہ اس ملک کو بہتر کریں گے، نہ کہ اس کا بیڑا غرق کریں۔ جناب عمران خان صاحب کا آیا بیان کہ آپ بالکل گھبرانا نہیں، بالکل نہیں گھبرانا، آپ نے نہیں گھبرانا۔ اور کیا جو ہے نا، مہنگائی اس لیے ہوئی ہے کہ پچھلی حکومت نے بیڑا غرق کر کے رکھا تھا ملک کا۔ میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیل میں ڈالوں، میں کسی کو بخشوں گا نہیں، کسی کو NRO نہیں دوں گا، کسی کو یہ نہیں دوں گا، کسی کو۔ عوام نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، بندہ تگڑا ہے، کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ 2 مہینے ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، سب نے سوچا یار موقع دیتے ہیں، نیا وزیر اعظم ہے، ظاہر سی باتیں 5-6 مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ بہرحال 1 سال ہو گیا۔ 1 سال بعد جناب کا آتا ہے، ایک سوشل میڈیا پہ اس کا مذاق بھی بنا ہوا تھا کہ جناب کہتے ہیں کہ یو ٹرن جو نہ لے وہ وزیر اعظم ہی نہیں۔ انہوں نے یو ٹرن لیا اپنی بات سے، یو ٹرن لیا ان کے اور اپوزیشن کے بیچ جھڑک کے پہلے دن سے۔ اب اس دونوں کے بیچ پس رہا ہے عام آدمی۔ ہم روز
मैं बताते खुद अपनी बात कर रहा, हम न्यूज़ चैनल लगाते हैं रोज़ आज तक। जिस दिन से ये इमरान खान बैठे हुए, उस दिन से लेकर बाखुदा उस दिन से पहले टीवी पे कभी किसी दिन देख लिया हो तो ठीक, वरना मैं नहीं देखता था। मैं रोज़, शायद ही कोई ऐसा दिन हो जो न्यूज़ चैनल मैंने न देखा हो कि आज खान साहब कहेंगे कि आओ कौम, मैं आज अपना वादा पूरा करता हूँ, ये महंगाई ख़त्म कर दी मैंने। नहीं, ऐसा कोई भी दिन आज तक नहीं आया। दो बातें आती हैं सिर्फ खान साहब के बयान में। पहली, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ बिल्कुल नहीं दूंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना, बेदार हो जाना है। वो बलूची में कहते हैं ना, बेदार हो जाना है, घबराना नहीं आपने। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मुझे और समझ में नहीं आ रही, ये पूरी कौम को शायद समझ में ना आए, शायद ही अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उनके वफ़ात के बाद भी हमें समझ में नहीं आए कि खान साहब और उनकी मुआशी टीम जो है, शिबली फराज है या वज़ीर ख़जाना है या वज़ीर दाखिला है, वज़ीर, जो टोटल उनकी टीम है, सब की बात है। ये एक बंदे से हुकूमत नहीं चलती, न एक बंदा वैशियत को काबू कर सकता है, सब की बात है। जिनसे अंडों की कीमत काबू नहीं होती, अंडों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, 8-7 रुपए से लेकर 20 रुपए तक हो गई है। वो कैसे नारों की बात कर सकते हैं? बहरहाल रहने दे, अब बात ज़रा लंबी हो जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट ये है कि सानिया मच हुआ है। आज है 9 जनवरी 2021। अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। छोटा सा मुतालबा है उन लोगों का कि इमरान खान साहब जो कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई वहाँ आकर लोगों पर पैसे बरस देंगे, कोई बड़े इंग्लैंड से आए हुए हैं कि बस जी काशिफ खान वो जो टिकटॉक पे है, नदीम मुबारक जो हर किसी को आईफोन बांट रहा है, अल्लाह माफ़ करे, तो वो कोई उनके लवाकीर में आईफोन नहीं बांटेंगे, ना पैसे बांटेंगे कि ये लो जी आपके 1 लाख, आपके 2 लाख, वो इस आसरे में नहीं बैठे। वो वक्त हाकिम को देखने के लिए बैठे कि वो आए और हमारे सरों पर हाथ रख करके कि आप लोगों ने वाकई में नहीं घबराना, खान साहब अभी हैं, इमरान खान, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अभी है। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? उनको बिल्कुल परवाह ही नहीं है इस कौम की। मेरे अल्फाज सख्त है, शायद किसी न किसी तरीके से ये बयान वो देख भी ले, उनको बिल्कुल ही परवाह नहीं है इस कौम की। वो जिद पे आ गए। जिद पे किसके साथ? अपोजिशन के साथ। अपोजिशन चोर है, इमरान खान सही है, जरदारी चोर है, शिबली फराज ठीक है, फलाना चोर है, शेख रशीद ठीक है, ये चोर है, मेरी टीम ठीक है, ये चोर है, मैं ठीक हूँ, ये चोर है, फलाना ठीक है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। खान साहब हमें एक बात बताए, मेरी एक सवाल है, मेरा नहीं बल्कि मैं कहता हूँ इस पूरी कौम का एक सवाल है खान साहब से और उनकी टीम से और पूरे जो इस वक्त हुकूमत है उससे, क्या हमें नहीं पता था कि जरदारी चोर है? हमें नहीं पता था नवाज शरीफ इस मुल्क का पैसा खा रहा है, शहबाज शरीफ पैसा खा रहा है, मरियम नवाज पैसा खा रही है? हमें पता नहीं था। देखो, आंखें भी है, नजर आ रही है, कान भी है, मुंह भी है, दिमाग भी है, हमें सब पता था। आपको किस लिए लाए? आपको इसलिए लाए कि इस मुल्क को आप बेहतर कर सके। आप क्या कर रहे हैं? आप हमें बता रहे कि वो चोर है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। खान साहब, चोरों पर जितनी तवज्जो देनी चाहिए उतने इस मुल्क पर भी दो, वरना चोर खत्म होने से पहले मुल्क खत्म हो जाएगा। आप देखिए, कर्जे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इस सब चीज़ों में ये बात सोशल मीडिया पे करने की मैं कहता हूँ ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन क्या करे दिल जैसे। इन सब चीज़ों में जो इस वक्त सबसे बुरा हाल है हमारी पाक आर्मी का है। अपोजिशन बात उठा रही है, ये फौज कर रही है। आलू महंगे हो रहे, फौज कर रही, टमाटर महंगा हुआ, फौज कर रही। ज़ाहिर ही डायरेक्टली तो टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे कि इमरान खान को फौज लाइए, तो अगर इमरान खान महंगाई कर रहे तो फौज कर रही है, यानी इनडायरेक्टली टारगेट फौज हो रही है। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जो
क्योंकि शायद इस कौम को ही समझ में ना आती हो। जब मुझे नहीं आ रही तो शायद इस कौम को भी समझ में ना आ रही, क्योंकि मैं भी इस कौम का जवान हूँ। हमें भी अच्छे और बुरे का फर्क पता है। एक बात समझ में नहीं आ रही कि फौज का नाम ही क्यों आ रहा है इस चीज में। फौज को कोई ऐसा बयान आज तक कोई भी ऐसे इन्वॉल्वमेंट मैंने नहीं देखी किसी न्यूज में, किसी चीज में जो उन्होंने इमरान खान के मुतालिक की। उनका नाम ही क्यों आ रहा है इस चीज में, ये भी सोचने की बात है। अच्छा, दूसरी बात, मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा। एक हमारे क्या पश्तून कौम, पूरे पश्तून कौम की एक मुश्तरका पार्टी है पीटीएम, जिसका नाम है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसको लीड कर रहा है मंजूर पश्तीन, जो साउथ वजीरिस्तान रिशावड़ा से बिलोंग करता है, वो लीड कर रहा है। ये लोग टारगेट कर रहे हैं आर्मी को, आईएसआई को, एमआई को, इदारों को, पुलिस को, इनको टारगेट कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, मुझसे काफ़ी बड़े बड़े बैठे हुए इस माशरे में, समझदार लोग बैठे हुए, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे एक इस छोटे से माइंड में एक सवाल है। मैंने आसिफ गफूर साहब का एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने पीटीएम के मुतालिक दिया कि जी हम तो इनको समझाते हैं, ये समझते नहीं है, हम इनको समझाते हैं, ये समझते नहीं। मेरा एक छोटा सा सवाल है DGISPR से, आर्मी जनरल बाजवा से, मुहाफिज है हमारे, मेरा हक बनता है उनसे सवाल करना। बाजवा साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह हम आए रोज देखते हैं कि पीटीएम के कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं, जेलों में, थानों में अरेस्ट हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, मंजूर पश्तीन हुआ, अली वजीर कई बार हुआ, मोहसिन दावड़ हुआ, MNA MPA सब अरेस्ट हो रहे हैं, है ना। आप कहते हैं हमने उन्हें समझाया। बाजवा साहब, एक दफा मुझे ये बता दें, क्या आपने उनको घसीटते हुए, मारते हुए, पीटते हुए समझाया जेलों में, या आप एक दफा चलकर उनके जलसे में गए? आपको तो तकरीर से नहीं रोक सकते थे। आप एक दफा, आप नहीं जनरल साहब, आप नहीं, कोई आपका कोई भी जनरल, आपका कर्नल, आपका मेजर, आपका सूबेदार, कोई चलकर गया हो कि ये देखो हम आए हुए हैं, हम साफ है, ये बंदा हम पर तोहमत लगा रहे, कभी फेस टू फेस, या आप उनको जेल में डालकर कहते हैं कि हमने उनको समझाया। ये तो एक पॉइंट की बात थी कि यहाँ पर भी इनडायरेक्टली, बल्कि यहाँ तो डायरेक्टली आर्मी और इदारे टारगेट हो रहे हैं, और वहाँ पर अपोजिशन किसको टारगेट कर रही है? इनडायरेक्टली आर्मी को। यानी इन दोनों पॉइंट्स में, ये जो पीटीएम का पॉइंट था, ये यहाँ पर बताने की वजह ये थी कि इन दोनों पॉइंट्स में हुकूमत वक्त हाकिम जो है, बजाय उसके फौज को टारगेट किया जा रहा है, इदारों को टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है इस अवाम का क्या बनेगा? हम सब का क्या बनेगा? रियासत का नाम क्या होता है? रियासत का मतलब क्या है? रियासत का मतलब है कि जब आप घर से बाहर होते हैं ना, घर से बाहर आपको कोई खाना ना दे तो आप कहते छोड़ो यार, मैं घर जाके खा लूँगा, छोड़ो। आपको कोई सोने की जगह ना मिले, आप उठकर गुस्सा होकर कहते अरे जाओ यार, मैं घर जाऊँगा, वहाँ सोऊंगा शान से। रियासत, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, ये रियासत, ये घर है हम लोगों का, हमें इससे उम्मीदें। हम पराए खानों को लात मार देते हैं, छोड़ो यार हम अपने घर जाएंगे। पश्तून कौम, बिलखसूस में पश्तून कौम की बात कर रहा हूँ, हम अफगानिस्तान को लात मार देते हैं, अरे जाओ, हमारा मुल्क हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा घर है। बलोच, वो एक दौर था जो उनके अंदर दहशत गर्द थे या दहशत फैलाते थे या पठान थे, वो एक अलग चीज़ थी। आपकी ज़बान की बात है कि हमने पाकिस्तान से दहशत गर्दी ख़त्म कर दी, तो जब दहशत गर्दी ख़त्म हुई, उसकी सज़ा पश्तून कौम को क्यों मिल रही है, बलोच कौम को क्यों मिल रही है? देखिए, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में सिंधी और बलोच भी उसी वक्त से रहते हैं जिस वक्त से पंजाबी रहते थे, जिस वक्त से सिंधी रहते थे।
یہ ہمارا ملک ہے. اس کے بعد مشترکہ عوام کا ملک ہے یہ. اگر عوام میں سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر، ہو سکتا ہے کل کو میں بھی اغوا ہو جاؤں، کیا پتا. ویڈیو بنائی ہے، ریاست کا نام لیا، بھلے برا نہ لیا ہو، ریاست کا نام لیا ہے، حکومت کا نام لیا ہے، اپوزیشن کا نام لیا ہے، ٹیررسٹ کا نام لیا ہے. شاید ان میں سے کوئی آ کر مجھے بھی اٹھا لے، میں ایک عام سا آدمی. لیکن اگر کوئی ایک بندہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے آپ سے، اپنے محافظ سے، جنہیں ہم نے ووٹ دے کر حکومت سونپی ہے، ان سے، جن کے ذمہ ہماری حفاظت ہے، ان سے اگر ایک بندہ سوال کرتا ہے، بجائے اس کے جواب دینے کے وہ غائب ہو جاتا ہے. وہ اگلے دن آپ کو گھر پہ نہیں ملے گا. اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ وہ تو کل رات نکلا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا. کس طرح سے یہ قوم رہے گی؟ سانحہ مچ میں دیکھے 10 بندوں کو باندھ کر قتل کر دیا گیا. میں بیان نہیں کر سکتا اس بات کو. باندھ کر قتل کر دیا پاکستان میں، ہمارے ملک میں 6 لاکھ آرمی ہے ہماری. دن دہاڑے 10 مزدور غریب، جن کو پتہ نہیں ان کو کفن بھی نصیب ہوگا یا نہیں، ان کے پاس اتنے بھی پیسے ہوں گے، مزدور تھے کہ ان کے علاوہ یقین ان کو دفنانے کے لیے ان کے پاس کفن کے پیسے بھی ہوں گے، یعنی اتنے غریب مزدوروں کو کسی نے باندھ دیا. اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو آگاہ کیا تھا کہ دہشت گرد حملہ کریں گے. آگاہی سے ختم ہو جاتی ہے بات. تحفظ کون دے گا؟ عمران خان صاحب، عوام بہت تک گئی ہے، مجبور ہو گئی ہے، بیزار ہو گئی ہے، خوار ہو گئی ہے اس حکومت سے، اس پالیسی سے. برائے مہربانی، میرا کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ایک عام سا بندہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں عمران خان صاحب، یا یہ کرسی چھوڑ دیں یا اس نظام کو بہتر کر دیں. آپ سے درخواست ہے آرمی جنرل صاحب، آپ سے درخواست ہے، بجائے ان کے اپوزیشن کے اور حکومت کے آپسی کے معاملوں میں پڑنے کے، آپ سے درخواست ہے. اس قوم کو آپ سے امید ہے، حکومت سے زیادہ آرمی سے. کوئی بھی جب ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے غیر ملکیوں سے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ فیس ٹو فیس ہو، چاہے وہ کال پہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا وزیر اعظم آپ کو دیکھ لے گا، ہمارا مشیر آپ کو دیکھ. ہم کہتے ہیں کہ پاک فوج آپ کو دیکھ لے گی. پاک فوج نے آپ کو جواب دیا. پاک فوج کا مطلب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس عوام کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. بجائے اچھا، ایک بات اور بھی ہے، پوائنٹ کی بات ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ تحفظ تو آرمی کی ذمہ داری تھی. بجائے جنرل صاحب کو بلانے کے، مجھے سانحہ مچ والے اس بات میں سمجھ نہیں آ رہی کہ بجائے جنرل صاحب کو بلانے کے وہ وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں. میری باتیں سخت ہوں گی، نہ سختہ باتیں نکلی دل سے، نہ مناسب باتیں بھی شاید نکلی ہوں، لیکن وزیر اعظم صاحب، عوام تھک گئی ہے. آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے، 2.5 سال ہو گئے، آپ یہ بیانیہ چھوڑ دیں کہ میری تیاری نہیں تھی. برائے مہربانی اپنی ٹیم کو درست کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اس ملک کو ٹھیک کریں، ان قرضوں سے نجات دلائے تاکہ ہم آپ کو آئندہ بھی ووٹ دے سکیں. ہم سینہ ٹھوک کر کہتے تھے کہ وہ خان ہے، پٹھان ہے. میں بذات خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ گوجرانوالہ میں ایک پنجابی کو میں کہتا تھا کہ یہ خان ہے، یہ اس ملک کو ٹھیک کر دے گا، یہ کبھی حرام نہیں کھائے گا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا. کیوں خان صاحب پورے پشتون قوم کو، میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان قوم کو کیوں شرمندہ کر رہے ہو آپ؟ 3/3 لوگوں نے ووٹ آپ کو دیے. خدا رہا اس چیز کو دیکھے، اس چیز کو بہتر کرے. آپ سے عوام کی درخواست ہے، میری درخواست ہے،
हमें इस जलालत से निजात दिलाएं, इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। 2.5 साल जो होना था हो गया, अब तो बेहतर करें। अब इसी बात के साथ, क्योंकि बातें लंबी होती जाएंगी, ऐसी बातें बहुत बड़ा से दिल में, मगर चूंकि वक्त नहीं है तो इस बात को फ़िलहाल हम रहने देते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई फरियाद के साथ आपसे मुलाकात होगी। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, आप सबकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।